Good morning, Opostars. Welcome to one more edition of Mom and Me. Nama பண்ணலாம். Stuffed vendetta. We'll be doing stuffed vendetta. I have no idea what she plans to stuff this with. என்ன stuff பண்றீங்க? Okay, she is using ready-made எள்ளு பொடி and ready-made பருப்பு பொடி. போட போறமா? அது கில்லடிமா நீங்க. பையிட்டு விட்டீங்களே. சரி, சொல்லுங்க. அப்புறம் வந்து வெந்தய புளிக்கூட்டு கொடுங்க. வெந்தயக்கீரை புளிக்கூட்டு ஃப்ரெஷ் வெந்தயக்கீரை. She wants to do வெந்தயக்கீரை புளி கூட்டு நறுக்க வேண்டாமா? நறுக்கணும். ஏன் அப்படியே போட்டா என்ன? வேண்டாம், கொத்து கொத்தா இருக்கும் மேலே. அடுத்தது வந்து துளசி ரசம். ஓகே, அண்ட் துளசி ரசம். சரி, என்ன பண்ணலாம் அப்போ? நறுக்கு. ஃபஸ்ட்டு கூட்டுக்கு நான் நறுக்கணுமா நீங்கள் நறுக்குறீங்களா? இதை வச்சுட்டு இங்கே வேறுங்கோ 1 2 3 4 5 6 7 8 முடிஞ்சது. இது நறுக்கிறது கஷ்டம் தானுங்களேம்மா. அப்படியே போடலாமா? தப்பு இல்லைம்மா, இந்த கேஸ் பொங்கிடும். சரி, ஓகே, போடுமா? தண்ணி விட வேண்டாமா? கொடுங்க, விடலாம். அட்டா பாருங்க, பிப்பெல்லாம் வாங்கிட்டு விட்டீங்க. You want to add around 1/4 cup of water. You don't even need to measure anything. போடுமா? And add the என்ன கீரை? வெந்தயக்கீரை. அது these are fenugreek leaves, fresh ones. ஓகே, அப்புறம் விட்டுட்டேனே. 1 லட்ச ரூபா லாஸ் நம்மளுக்கு. We are going to add around 1.5 tablespoons of tamarind paste, 1/8 teaspoon of asafoetida, 1/4 teaspoon of turmeric powder, and half a teaspoon of salt. Okay, அப்புறம் சரி, எதை வச்சு ரசத்துக்கு எப்படிக்கு? She wants to make pip scoop பண்ணி சுட்டா கரெக்டுமா. She wants to do the rasam also. We will do this in we'll scoop out the tomato. Scoop out the tomato and fill it with whatever spices you like. நல்லா போட்டோம். This is around half a tablespoon of rasam powder, one teaspoon of tamarind paste. You can mix it all and add it as a slurry if you like. A bit of jaggery, some turmeric powder. This is around 1/4 teaspoon of turmeric powder, and 1/4 teaspoon of asafoetida, and half a teaspoon of salt. So once this is cooked, we'll blend all this together. இதை வந்துமா நீங்கள் இதை இப்போ டிப்பில் வைக்கணும்னு கிடையாது, இப்படியே வைக்கலாம், மேலேயே வைக்கலாம், தப்பு இல்லை. நான் இதை மட்டும் தனியாக வைக்கிறேன், சரியா? You can also put this in pip, but I want this to be cooked very well. அதில் வச்சா கொஞ்சம் கம்மியாக வேகுமா, இதில் வச்சா நல்லா வேகும். சரி, உங்கள் ஆசை ஏன் கெடுப்பாங்க, இதிலே வச்சுட்டா. ஓகே, அப்புறம் ஏங்க முடியுங்க. Okay. Close this. Cook on high for எத்தனை விசில்? அப்புறம் now for the rasam we are going to roast and blend all this. துளசி வறுக்க போறோமா என்ன? Okay, this is tulasi rasam or basil rasam. Now you can use ready-made spice powder, or you can roast and add some tuvar dal. Since you're not going to add dal in the cooked dal in the rasam, we are going to add dal in the form of roasted and blended powder.
If you want to skip this step, use some பருப்பு பொடி and மிளகு ஜீரகம். மிளகு ஜீரக பொடி, cumin pepper powder. Okay? ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். கேளுங்க, இது ஸ்க்ரீன்லேயே இல்லை, ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்துடுறேன். கொடுங்க. She wants to roast and blend that. So add a bit of ghee. This is around 1 tablespoon of tuar dal and 1 teaspoon each of pepper and cumin. All roasted and blend together. கடைசியில் வதக்கி இது பண்ணிக்கலாம். We'll add the basil later and blend everything to a coarse powder. இதெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு புளி கூட்டு. For the கூட்டு இதெல்லாம் வறுக்கணுமா? ஆமாம் வறுக்கணும். இதை வறுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை போட்டு வறுத்துக்கலாம். வறுத்தது For the கூட்டு, instead of adding coconut cumin chili paste, we are going to add coconut red chili and these dal paste. Since you are not going to add dal for the கூட்டு, we are going to add roast and ground dal powder. So if you want to skip this step, use பருப்பு பொடி, use a bit of coriander powder and தேங்காய் மிளகாய். Just mix all that together, blend it in, use it in pip or mix it in after you are done. It's perfectly okay. My mom wants to roast this fresh and I'm going to do it. Sure. இது வறுத்துக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கு ஸ்டஃபிங் சேர்த்துக்கலாம். Now we'll stuff the vendakka. Just slit it. See the way it naturally lies and make a slit. It's pretty simple. ரொம்ப பெருசாக வைக்காதீங்கம்மா, தீ எல்லாம் கறி போயிடும். ஏம்மா தீ ரொம்ப பெருசாக வச்சா கருகுமா கருகாதா? தீ ரொம்ப பெருசாக வச்சா தான் கருகாது. அதை புரிஞ்சு விட்டீங்களா இல்லையா? தீ சிம்மில் வச்சிங்கன்னா கருகும். எதனால சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு நேரம் காயணும். ப்ரெஷர் சீக்கிரம் பில்ட் ஆகாது. வெள்ளாக்காய். ப்ரெஷர் சீக்கிரம் பில்ட் ஆகாதனால மலாந்து கருகிடும். புரிஞ்சுதா? அதனால தான் ஹை ஹீட்டில் வைக்கிறோம். விட்டுருங்கம்மா, கலந்துட்டே இருக்க வேண்டாம். ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டுருங்க. ஓகே. ஏன் கடலைப்பருப்பு போட்டால் என்ன? பருப்பு தான் அந்த வாசம் கொடுக்கணும். கொஞ்சம் திக்னஸ் விட்டுருங்கம்மா, கடலாதீங்கம்மா, ஒரு நிமிஷம் விட்டுருங்க. ஒன்றும் ஆகாது, விடுங்க. எவ்வளோ வேணும் வெண்டைக்கா? The idea of this series is to show how breakfast and lunch for a small family can be created from scratch in less than 30 minutes. வெண்டைக்காய் போடணும், வேணாமா? எல்லாம் போட்டுடலாமா? She wants to use it the whole lot. This should be around half a kilo. Some sesame oil. This is for the கூட்டு. கொடுங்க. 1 tablespoon of urad dal. 1 tablespoon of chana dal. 1 tablespoon of coriander seeds. Half a teaspoon of cumin. And around 1, 2, 3, 4, 5, 6 dry red chilies. Switch this off, release the pressure. So the rasam stuff is being blended. எதுக்கு பிடிக்கிறீங்க? தக்காளி போட்டு ஒட்டுக்கு blend பண்ணிடுங்க. எடுத்து போட்டு ஒட்டுக்கு பண்ணிடுங்களேன். இது எதுக்கு தனியாக? தலைக்கு தனியாக, தாடிக்கு தனியாக ஷேவிங். என்ன நாங்கள் போட்டு ஒட்டுக்கு ஒரே அடி அடிச்சிருக்கோம். எடுத்து கொடுப்போம். எல்லாம் போட்டு ஒரே அடி அடிச்சிருங்கம்மா. மேட்டர் முடிஞ்சது. சரி, ஓகே ஓகே.
And this you need. This is a stuffing they'll use. Now, this is the blended powder for the rasam, the roasted and blended powder. We are going to add tomato into it and blend everything together with some water, and our rasam will be ready. This is almost done. I'm going to mix in half a cup of grated coconut. Give it a stir. And switch off the heat. We just need to blend it, mix it with the spinach, and our kuttu will be ready. Time she is blending all that, I'll stuff okra with whatever spice powder you have. I have some sesame powder, spiced sesame powder. That is how the rasam looks. Just blend it with water, you are done. கொதிச்ச தண்ணி தானே கொதிச்ச தண்ணி சுடு தண்ணி அம்மா அந்த நீயே நான் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இந்த இர்ஃபானோட வீடியோலாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் ஃப்ராடு வேலைங்கிறாங்க அவளுக்குள்ள என்ன சொல்கிறது, இதெல்லாம் ஃப்ராடு வேலை ஒத்துக்க முடியாது. எந்த இருந்தாலும் அம்மா கைப்பக்குவம் கை ருசி வேணும். இந்த மாதிரிலாம் கமா அப்படின்னான்னு சொல்லிச்சா கை ருசி என்ன ஆகுதுங்கிற அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது? நீங்களாம் சொல்லுவா சமைக்கிற போது ஸ்லோன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வார்த்தைக்கு பள்ளின்னு இருக்கா நம்மளோட இது மூலியா குழந்தைகளுக்கு அந்த நல்ல என்னக்கா நல்ல இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு. என்ன ஸ்லோகம் சொல்கிறது? நல்லது இதுவும் ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்ன ஸ்லோகம் தெரியுதோ எங்கள் தாத்தாலாம் சொல்லுவாங்க. பண்ணும்போது சமையல் பண்ணும்போது நல்ல இதத்தோட நல்ல இதோட. இப்போ நம்ம ஓப்போஸ்ல அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லையே. குழந்தைகளுக்கு அது சிந்திக்கலாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் நாங்கள் பிழிவு பண்ணிட்டு இருந்தோம். என்ன கொஞ்சம் பிழிவு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, இனிமேல் நீங்கள் நம்ம சமையல் பண்ணுறப்போ இந்த ராமகிருஷ்ணா நமக்காவது சொல்லுங்கள். அது மட்டும்தான் நம்ம ஓப்போஸில் சொல்லணும். வேறு மந்திரம்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னா ராமாயண மகா கிருஷ்ணாய நமகா சொல்கிறாங்க. இதுக்கு ராமகிருஷ்ணாய நமகா சொல்லணும். நீ கண்டுபிடிச்சினா நமகா நமக்கான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சரி, இப்போ கை ருசியெல்லாம் போயிடுதே உங்களுக்கு. இப்போ உங்களுக்கு கை ருசி போயிடுதா இல்லையா? ஓப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இப்போ நீங்கள் தான்ப்பா பெரியவா, நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? அதாவது நல்லது வரணுங்கிறது சொல்கிறேன். அது உள்ள பொய்யுங்கிறத வச்சு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இப்படி சரி இப்படி பண்ணுங்கன்னா உங்கள் கை ருசியே இல்லையா? யார் போட்டாலும் ஒரே மாதிரி தானே வரும். சிந்தனைகள் செய்யலாம். ஏமா இதை தாளிச்சு கட்ட வேண்டியதான். இந்த தாடி கலந்துட்டா? ஆமாம், எண்ணெய் இது நெய்க்கு எப்போதுமே ரஸ்திக்கு எப்போதுமே நெய்யில் தான் தாளிச்சு. She's got to just blend this to a paste and mix it into the கூட்டு. இப்போ ஓப்போஸ் வந்து பாரம்பரிய சமையல் இப்படி கெடுக்கிறதே அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? கெடுக்கிறது இல்லை, யாரும் பண்ண மாட்டாளுமா, நீங்களே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே. ஆத்துல வீட்டுலயே இருந்திருந்தா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட்டு குடும்பமா இருந்தா ஒரு லட்சம் ஹெல்ப் பண்ணா எல்லாம் தனி குடிக்கிற மாதிரி போச்சு. எல்லாம் வேலைக்கு போறா. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இது என்ன பொடி? I am also mixing this. This is பருப்பு பொடி. This plain பருப்பு பொடி and this is sesame powder. I am mixing both. இப்போ நேரம் நிறையா இருக்கிறவா ஓப்போஸ் பண்ண தேவையில்லையாம்மா? அதாவது அவசரம் இல்லாமல் நிதானமாக பண்ணலாம்னா பண்ணிக்கலாம். சௌரியம் இல்லை, சௌரியம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணி போட்டு வேற ஏதாவது நிதானமாக ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் முள்ள காய்கறி வேக வச்சு என்னங்கிறீங்க? பொறுமையாக பண்ணிக்கலாம்ல. பண்ணிக்கலாமே. இது இப்படி 5 நிமிஷத்தில் வேக வைக்கிறதுக்கு பதில்
முள்ள சிம்மில் வச்சு போக வர கிண்டிண்டு ஒரு மணி நேரம் வேக விட்டால் ரொம்ப சத்தாக இருக்கும் இல்லையா? சரி, இது வந்து ஈஸினா குழந்தைங்க வேலைக்கு போகிற குழந்தைங்களுக்கு, காலேஜ் போகிற குழந்தைங்களுக்கு, காலேஜ் தனியாக ஹாஸ்டல் பார்க்குற குழந்தைங்களுக்குலாம் ஈஸியாக. ஓ, ஈஸியாக பண்ணுறதுனா ஆப்போஸ் பண்ணலாம். ஈஸி, டேஸ்ட்டும் இருக்கு, கலரும் மாறுதில்ல. அது வந்து கரெக்டாக வேக வைக்கிறோம், கரெக்டாக போயிருக்கு, கலர்லாம் மாறுது. வேத்து வடித்து சமையல் பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டுங்கிறாளேம்மா, அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க? எல்லாத்துக்கும் ஒரு முறை இருக்கு இல்லையா? சமையல்னா வேத்து வடித்து தான் பண்ணமே. இப்படி அசால்ட்டாக ஏசி ரூமில் நின்று சமைக்கிறதுலாம் ஒரு சமையலா? வேத்து வடிச்சா தாம்மா டேஸ்ட்டு. ஏம்மா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு முறை இருக்கா இல்லையாம்மா? புளி போட்டுருக்கு, பருப்பு போடுறது போட்டுக்கலாம், போடுறவா போட்டுக்கலாம், ஏன்னா போடணும் அவசியம், எப்படியும் செய்யலாம். சரி, நீங்கள் இப்போ கல்யாணமான புதுசில் உங்களுக்கு ஓப்போஸ் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பாட்டி என்ன சொல்லியிருப்பா? முதல்ல யாருமே ஒத்துக்க மாட்டான், அதனால நல்லா அது செய்ய, நானே இப்படி தானே இருந்தேன். சரி அது வளர்த்துக்கலாம், முத்தி போச்சுமா அது பண்ணக்கா? வேறு எடுத்துடும். எப்படி முத்தி இருக்கு பாருங்க. மிக்ஸ் திஸ் வித் த கூட்டு, complete the ritual of alambi vettifying it, and it is ready to be plated. பருப்பு சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம். பருப்பு போடாதனால So you want to mix and cook dal, you can. Instead of that, we have added the roast and ground dal powder, which is a substitute. So it has coconut, it has cumin, it has dal, but in a different format. Mix this in and mix in some bottle tadka. That is your வெந்தய கீரை. என்ன கூட்டுமா அது? புளி விட்ட கூட்டா? வெந்தய கீரை புளி கூட்டு. Garnish with a bit of coconut oil. ஒரு பாத்திரம் இதை போட்டு வெண்டைக்காய் இதிலேயே போட்டு விடுவோம். The rasam is ready. It doesn't foam because it doesn't have cooked dal in it. So I'll use the same vessel for vendaka. You don't even need to wash it. ஏம்மா ஒன்றும் ஒட்டாது. எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுமா. வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்கலாம் வேஸ்ட் ஆகிடுமா இல்லையா? இப்படி எத்தனை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள்? That's the way to appeal to my mom. பாருங்க, இப்படி அலம்பி சிங்கில் விட்டா எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகுது. நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசெல்லாம் இப்படி குறைக்கலாமா? And we'll just put in the இதை கொடுங்க, இதை வச்சு விடலாம். முதல்ல எண்ணெய் கொடுங்க. எந்த எண்ணெய் வச்சுக்கலாம்? So mom is very filled with the CPF oil. I'm just using a bit of that, maybe 2 to 3 tablespoons of CPF oil. Arrange the vendaka. Ensure that the spice powders do not touch the bottom. எதுமா எடுத்துக்கிறேன்.
இது ஒரு லேயர் தாம்மா வைக்க முடியும். இதுக்கு மேலே வச்சாங்கன்னா அது வதங்கினா எஃபெக்ட் கிடைக்காது. இது எல்லாம் கீழே படணும் நம்மளுக்கு. என்ன இல்லாட்டி வேக வச்ச மாதிரி ஆயிடும். இதே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. சரி, 1-2 தான் ஜாஸ்தி. அப்படியே வச்சு விட்றேன். This should take us another 5 minutes or so. By the time we'll do a tadka for rasam. Okay. குப்பட்டு வேலையெல்லாம் போயிடுது இன்னைக்கு. சரி. You can use bottle tadka or you can make fresh tadka with ghee. My mom wants a ghee tadka for rasam. Add a bit of mustard, a bit of cumin. And half a dry red chili. Some curry leaves. அவ்வளோதானா? சரிம்மா, இப்படி எல்லாம் ஓப்போசிட் சமையல் பண்ணிட்டேன்னா ரெகுலராக சமையல் மறந்து போயிடுமே. மறக்காதா? இப்போ இப்படி இப்படி பண்ணிட்டேங்கன்னா சரி. இப்போ கார்த்திகெல்லாம் ரெகுலர் சமையல் பண்ணவே போகிறது இல்லையே. அப்புறம் தப்பு இல்லையா? அது பாரம்பரியமெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுது. அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க? நியாயமா அது? இப்படி நீங்களும் சேர்ந்துட்டீங்களேங்க இந்த கூட்டு சதியில், பாரம்பரிய சமையல் அழிக்கிற சதியில். யாரும் பண்ண மாட்டாளேம்மா. இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணி பழகிட்டாங்கன்னா யார் பண்ணுவா? நான் கப்பல் பண்ணி பண்ண சொல்கிறேன்னு. And we'll mix in the tadka. So, வெத்தலை எங்க? வெத்தலை போட்டீங்களா? போட்டு அரைச்சிட்டீங்களா? துளசி, சாரி. So our tulasi rasam is ready. There you go. Smells amazing. Our என்ன கூட்டு? வெந்தயக்கீரை புளிக்கூட்டா. Our வெந்தயக்கீரை புளிக்கூட்டு is ready. This is for lunch. Breakfast என்ன? கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வேண்டியதானா? வெண்டைக்காயா? ஓகே. That is the breakfast. Just wait for a couple of minutes for okra to cook. சரி, டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லிடுங்க. அது ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னால் ரெடி இருக்கு ரசம் பார்க்க. ஏமா இப்படி தக்காளிக்குள்ளே பொடி போட்டுவிட்டு வச்சு ரசம் என்ன ஊற்றிக்கலாமா எல்லோரும்? லூஸுங்க மாட்டா? சூப்பாகவே குடிக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. இந்த துளசியோட வாசம். பாட்டி கொடுத்தா ஒத்துப்பாளா? ரசம் ஒத்துப்பாளா மாட்டாளா? இதை ஏதோ தக்காளி எடுத்தா 2 பொடி போட்டா உள்ளே வச்சு விட்டு ரசம்ங்கிறானே என்னடி இதுன்னு கேட்பாளா மாட்டாளா? தெரியாத சொன்னால் போட்டுப்பான். சொன்னோம் நல்லா இருக்கு. அந்த துளசியோட லேஸ் காரம், மிளகு ஜீரகத்தோட இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சூப்பாக குடிச்சுக்கலாம். வெறும் இந்த காலத்தில் இந்த ரசம்லாம் கண்டிப்பாக வேணும் இந்த கொரோனா பீரியடில். சரி, இன்னைக்கு என்ன மெசேஜ் மாமிகளுக்கெல்லாம்?
வெந்தயக்கீரை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் போது இப்படி செஞ்சு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது. வெந்தயக்கீரை வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது. கீரை எப்படி வாரத்தில் 2 கீரைக்கு சாப்பிடுறது முடியாது, முடிஞ்சால் தினமே சாப்பிடலாம். நேற்று சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை 1 மணி நேரம் கதை சொன்னீங்களே, அதை சொல்லுங்க. எத்தனை நேரத்தில் ஆச்சு நம்மளுக்கு? 12 நிமிஷம். 12 நிமிஷம் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 4-5 நிமிஷம், 17 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. அந்த சேனக்கிழங்கு இந்த மாதிரி 1/2 கிலோ சேனக்கிழங்கு. So we CPF'd half a kilo of சேனக்கிழங்கு. Yeah, my mom was absolutely impressed. She said the traditional way will take over 1 hour in a kadai with patient kinding and coloring. எண்ணெய் எவ்வளோ குடிச்சது? 1 ஸ்பூன். 1 ஸ்பூனு. இப்போ ஓப்போஸ் பண்ணுறவா லூஸா பண்ணாதவா லூஸா? தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட பெனிஃபிட் என்ன. இதுங்களுக்கு தெரிஞ்ச புளி பேஸ்ட் வந்து ஈஸியாக தானே இருக்குது. புளி பேஸ்ட்டை வந்து சட்டையை இத்தனை எலுமிச்சம்பழ அளவு உங்களுக்கு புளி எடுத்தானா கரைச்சி விட்டு பாதி எடுத்து நம்ம கீழே தூக்கி போடுறோம். அதே இது ஓப்பஸ் வந்து புளி பேஸ்டாக பண்ணால் வேஸ்ட்டே ஆகுதில்லை. கரெக்ட். இப்போ புளி வந்து மாதம் வந்து 1/2 கிலோ செலவழிக்கிற இடத்துல 1/4 கிலோவுக்கு வந்து ஆகும். அவ்வளோதான். எண்ணெய் ரொம்ப அந்த இது பண்ணுறது ரொம்ப இதாக இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ என்ன செலவழிகிறதே கிடையாது. Yesterday we did. Yesterday we did the banana fry, but we ended up eating it as a snack. so we had to do another poriyal for lunch. We had to fry another half a kilo of yam. Alavama. Switch off, release the pressure. குக்கர் வெடிக்கிற பயமெல்லாம் போயிடுச்சு அவங்களுக்கு இப்போ. இந்த தட்டிலே போட்டுடலாமா வெண்டைக்காயை? பொடி தள்ளி பொடி வச்சுருங்க, அது மேலே பொடி தூக்கிக்கலாம். இந்த இதில் போட்டுருங்க பொடியை. அழகாக அடுக்கிட்டு எப்படி இருக்கு? That is how it looks. The excess oil can be just strained away. இது எடுங்கம்மா, இது எடுத்துருங்க. That is how it looks. And just you can just sprinkle the excess பொடி on top of this if you like. எப்படி இருக்கு? அழகாக வதங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க. சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் சொல்லிடுங்க. ஆமாம், கொஞ்சம் இன்னும் அவசரம் இல்லை, வாய் புள்ளிக்கு போகிறது. முள்ள சாப்பிடுங்க. கலர் எப்படி இருக்கு? வெண்டைக்காய் கலர் எல்லாம் ஓகேயா? மூணு திருப்தியா உங்களுக்கு? That's it guys, please try this out and post your validations. Don't wipe pudungify your moms the way I do mine.